नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु मुना स्वागत जनाऊँगी अम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज नवेम्बर 17 तारिख रविवार आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल टी को जदि एबे जाए सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु एवं भिडटी भल लगिले भिडटी को लाइक करी शेयर मध्य करदेवे एवं आपण भिडटी को केउ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणैबे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। कटक एससीबी मेडिकल को आसुथिबा रोगी एवं सेमानंको संपर्क मानंको सहायता देबा उद्देश्य रे खोलिला नुआ सहायता केंद्र। सुश्रुत स्वास्थ्य सहायता केंद्र नाम आरंभ होइथिबा एही सहायता केंद्र को लोकार्पित करिसेंती स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। उत्कल विपन्न सहायता समिति जरिया एही केंद्रटी कार्यक्षम हेबो। एससीबी मेडिकल रो प्रवेश द्वार ठारो मात्र अल्प दूर रे एही सहायता केंद्रटी रहिछि जेउठू 24 घंटिया सेवा पाई परिबे साधारण लोक बोली स्वास्थ्य मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर हार्ट ट्रांसप्लांट पाई आउ हैरान हेबेनी गुरुतर रोगी बारंबार बाहर मेडिकल को दौड़ाकू पड़िबनी कहीं कटक एससीबी मेडिकल रे आरंभ हेबाकू जाउची हृदय प्रतिरोपण बा हार्ट ट्रांसप्लांट व्यवस्था। याकू कार्यक्षम पाई प्राय 3 मास समय लागिबो। से संबंधी प्रारंभिक कार्य आरंभ होई जाइछि। चेन्नई रो एसजीएम बा महात्मा गांधी हॉस्पिटल सहायता रे हार्ट ट्रांसप्लांट कराजिबो। शनिवार भित्तिभूमि तदारख परे ए सूचना देइछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर बोईत विलंब हेबा आउ अतिथि मानंको पई पर्याप्त बैटेरी गाड़ी व्यवस्था नथिबारु गतकाली रागी जाइथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बोईत प्रस्तुत होई नथिबारु मुख्यमंत्री सिल्वर सिटी बोटिंग क्लब रे पाखापाखि 20 मिनिट रु अधिक समय धरी अपेक्षा करथिले। फलरे बोईतरे गड़गड़िया घाट को जीवा पई विलंब होइथिला। प्रथम थर पई दक्षिण पूर्व राष्ट्र समूह सह उत्कलीय नौ वाणिज्य परंपरा को नहीं स्वतंत्र पेभिलियन को जीवाकू बैटेरी गाड़ी रे बसिथिले। हेले अनेक अतिथि थिबा बेले गोटिए गाड़ी थिबारु मुख्यमंत्री विरक्त प्रकाश करने सहित गाड़ी रु ओह्लाई चली चली पेभिलियन को जाइथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे समस्त निर्माण काम रे ओडिशार श्रमिक काम करिबा प्रसंग से विषय रे चर्चा आलोचना आरंभ होईची। बहुत शीघ्र ए विषय रे निष्पत्ति नेबाकू चाहूचु। ओडिशा रे हेउथिबा समस्त निर्माण काम सरकारी हेउ बा बेसरकारी स्तर रे निर्माण हेउथिबा प्रकल्प रे देखा जाउथिला बाहरु श्रमिक आसी काम करुथिले। ओडिया श्रमिक माने काम करिवार सुजोग पाउनथिले। एबे घरोई टीवी रे दादन श्रमिक उपरे आलोचना थिला। मु स्पष्ट सह कहिछि विभाग मध्य पालन करिबा प्रक्रिया आरंभ करिछु। ओडिशा रे जेतिकी प्रकल्प हेबो सेथिरे सेमी स्किल स्किल लेबर जेतिकी काम करिवे ओडिशार विभिन्न अंचलर लोक रहिबे। सेथिपई निर्दिष्ट निर्देशनामा जारी करिबाकू उद्यम आरंभ करुछु बोली कहिसेंती मंत्री। परवर्ती खबर राज्यर प्रति राज्य रे खोलिबो क्षीरधारा केंद्र। चाषी माने सेठारे क्षीर बिक्री करि परिबे। ओम्फेड समीक्षा बैठक परे मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक एही सूचना देइछंती। अति आवश्यक थिबा स्थान रे वर्तमान सुधा 20टी क्षीरधारा केंद्र खोला सरिलाणी। मासे भितरे आउ 27 रु 28टी क्षीरधारा केंद्र खोलिबा पई व्यवस्था करिछु मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर शिशु दिवस अवसर रे झारसुगुड़ा जिला स्थित अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ओडिशा सरकारଙ୍କ सह एक एमओयू स्वाक्षर करिछि। एही फाउंडेशन जिला सामाजिक कल्याण ऑफिस बा डीएसडब्ल्यूओ सह एही एमओयू स्वाक्षर करिथिबा जणा पड़िछि। एहारी मध्यम रे जिलार 500 अंगनवाड़ी केंद्र को भिन्न रूपरेख माध्यम रे नंदघर रे परिवर्तित कराजिबो। परवर्ती खबर श्रीमंदिर भू संपत्ति जबरदखल को नहीं उद्वेग प्रकाश करिसेंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। श्री जगन्नाथଙ୍କ व्यापक जमी जमा थिबा बेले एहाकू जबरदखल करी रखा जाइछि किंतु मंदिरर कौनसी लाभ हेउ नाही। एथिपई सरकार खूब शीघ्र लागू करिबाकू जाउछंती यूनिफॉर्म पॉलिसी। 100 डेसिमिल रु कम जमी जबर
ଜବରଦଖଲକାରୀ ଘର କରି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିହାତିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। 100 ଡିସିମିଲରୁ ଅଧିକ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେ ତାର ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଇବେ ଏବଂ ସେହି ଜମିର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁରେ ତାକୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜମିର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରରେ 10,000 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। ଦିନକରେ 66 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଉପସଚିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶନିବାର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 5,000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ କନକ୍ଲେଭରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5,000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ 3,000 ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ସଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଉ 2ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। 8 BSc ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସାରଥୀ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ଭଳି ଠାଣି। ପାଦରେ ବିଛା ହୋଇଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୟୂର ଚୂଳ। ବେକରେ ଝୁଲୁଛି ଫୁଲହାର। ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ କରାଯାଉଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବତାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଘଟଣା। ଖତଗଦାରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଜବତ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ। ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମର୍ଦା ବଡ଼ମଣ୍ଡାରୁଣୀ ଗାଁରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଶଳାଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଥିଲା ଭିଣେଇ। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଛି ଭିଣେଇ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ମଣ୍ଡାରୁଣୀ ଗାଁର ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋପାଳ ବେହେରା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 8, 9, 10 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀର ଲକରରେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ କୌଶଳକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଶଳା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଆସି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଟକ ଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏବେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ରେଞ୍ଜ ନୂଆଡିହି ଫରେଷ୍ଟର ଛବିଳ ବେହେରାଙ୍କ ଅବହେଳା, ମନୋଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ହାତୀ ନ ଘଉଡ଼ାଇବା ଯୋଗୁଁ ଉପଦ୍ରବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ନ ମିଳିବା ଆଦି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। କୁଣ୍ଡେଇଗୋଳା ଥାନା ଭେଜିକୁଦର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସିଧା ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ରବିଶଙ୍କର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ ହୋଇନାହିଁ। 1982 ମସିହାରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ କଡ଼ରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ କିଛି ବି ଲୁହା ବିମ୍ବ ଲଗାଇଥିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଫାଟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନାଳ ରହିଛି। ଏହି ନାଳରେ ପାଣି ଯାଇ ତାହାର ଗର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅଧିକାରୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତଲାସି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ନୂଆ ତରିକା।
ଓଟିପି ନୁହେଁ ବରଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଇ ଲୁଟିନେଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସାଇବର ଠକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇର ଗିରଫଦାରୀ ଭୟ ଦେଖାଇ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଏନେଇ କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍। ମୋର ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନେ ଭାରତରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପରିସରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ହାତୀକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଶଙ୍କରା ଅଞ୍ଚଳର କୁକୁରଡିହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 16-17 ନଭେମ୍ବରରେ ନାଇଜେରିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର 3ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 16-17 ନଭେମ୍ବରରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ନାଇଜେରିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରାଜିଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନାଇଜେରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲା ଅହମଦ ଟିନୁବୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାଇଜେରିଆ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସଚିବ ଦାମୁ ରବି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରୁ ଏହି ଗସ୍ତ 17 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 200 କୋଟିରେ ମହାନଦୀରେ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଜନା ହେବ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଏହି 2ଟି ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ। ସାବରମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ କଟକର ଦହିବରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ଦହିବରା ମଗାଇଲେ ଓ ଖାଇଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ 8 ମାଫିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗରେ ଥାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି କିଏ ଚୋରା ମଦ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଲକ୍ ହୋଇଗଲା ସୁପାରି କିଲର ବନ୍ଧୁକ। ବାହାରିଲାନି ଗୁଳି, ବଞ୍ଚିଗଲା କାଉନସିଲରଙ୍କ ଜୀବନ। ସିସିଟିଭିରେ ପୂରା ଘଟଣା କଏଦ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏକ ସ୍କୁଟରରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ଓହ୍ଲାଇ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲା, ଅତି ପାଖକୁ ଯାଇ ଟ୍ରିଗର ଦବାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲାନି ଗୁଳି। ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ରେକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ରେଳବାଇ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଷ୍ଟେସନରୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରମ୍ଭିଳା ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଟ୍ରେନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପରେ 20 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଚରମ୍ପା ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଧରାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଏସିଆନ ଓ ବିମଷ୍ଟିକ୍ ଦେଶର 24 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ IOF ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଥିଲେ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗାଇଡ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତକାଲି କଟକ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମୀର ଦେଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମେଟା ତା'ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଶାହଜାହାନପୁର ଭୁଦିଆ ଗାଁର ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲେ। ଲାଇଭ୍ରେ କହିଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ କେବେ ମରିବି। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ 6ଟି ନିଦ ବଟିକା ଧରି ଭିଡ଼ିଓ ସମୟରେ ଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମେଟା ତୁରନ୍ତ ୟୁପି ପୁଲିସକୁ ଏକ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ କାଟ୍ରା ପୋଲିସ ମାତ୍ର 12 ମିନିଟରେ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଭୁଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।